ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں، پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے، اداروں نے کردار ادا نہ کیا، تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے۔ ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آج ہم سب MNAs یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں ہمارے MNAs کے استعفے منظور کیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم سب نے اجتماعی استعفے دیے تھے، ہمارے اجتماعی طور پر استعفے جو ہے منظور کیے جائیں۔ آج تمام PTI کے ممبرز استعفیٰ دینے اسمبلی آئے، لیکن اسپیکر صاحب وہاں پر نہیں ملے، وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اسپیکر صاحب جمہوری آدمی بنتے ہیں، وہ بڑے جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فراخ دلی سے یہاں بیٹھیں اور جو ممبر استعفیٰ دینے آئے ان کے استعفے قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں، پارٹیزن ہیں۔ ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا، اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا، اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا، اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور یہ مجھ پر، یہ میری آئینی ذمہ داری ہے۔ آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا آنے کا، انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا۔ ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے صبح، ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا KPK ہاؤس میں۔ تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی، اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے۔ 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے، 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے، اور 35 ممبر آج کیے۔ جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے جس ثوابدید کے تحت ان 86 کے لگ بھگ ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، تو جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ موجود ہیں۔ آپ یکے بعد دیگر ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں، اپنی تسلی تشفی کر لیں اور ان کے استعفے قبول کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اب جو وہ کہتے تھے اور جو کر گزرے ہیں اس میں تضاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد گھبراہٹ کا آئینہ دار ہے۔ یہ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ارینجمنٹ کے تحت نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ فلاں کیس سے فلاں شخصیت کو رعایت مل گئی۔ ان کے جب تک کیسز موجود ہیں یہ اسمبلی کو طول دیں گے۔ یہ جب تک اپنے کیسز سے چھٹکارا نہیں پائیں گے یہ اسمبلی کو کھینچتے چلے جائیں گے۔ معیشت ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، انہیں کوئی سروکار نہیں، انہیں اپنے ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، آپ نے جتنے ہمارے ممبرز ڈی نوٹیفائی کیے ہیں یہ باقی ممبرز موجود ہیں، آپ کے چیمبر میں آئے، آپ ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیں، آپ ان کا استعفیٰ قبول کریں۔ جو 50 کے قریب رہ گئے ہیں ان کو بھی قبول کریں۔ جس خوف میں آپ مبتلا تھے، کبھی آپ کو خوف آیا اعتماد کے ووٹ کا، ہمیں آپ نے اس آزمائش میں ڈالا پنجاب میں، الحمدللہ ہم تو آزمائش پر پورے اتر آئے،
हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया, आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है, आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहां किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे, और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात, आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए, 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है, और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं, आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज है ना जो यहाँ एक बात आपके सामने देखिए, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है, यानी ये तो स्पीकर साहब अपने औहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएज आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है। जो डी नोटिफाई नहीं अभी किए वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं स्पीकर साहब के पास कि हमारे तमाम जो मेंबरान हैं इनके इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, लेकिन वो भाग गए हैं, और जिस तरह आज भागे हैं इसी तरह पाकिस्तान की अवाम इनको इलेक्शन में भी भगाएगी। इंशाअल्लाह जुर्रत पैदा करो ना। कहते हो हम बड़े दलेर हैं, हम बड़े सियासी हैं, भाई फेस करो। हमने जिन्होंने पार्टी ने लोगों ने इस्तीफे दिए, हम बारहा दफा कह रहे हैं कि भाई इनको मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, तो मंजूर करो ना। आप कहते हो जिमनी इलेक्शन, हम तैयार हैं, करवाएंगे। हर जगह आपको शिकस्त होगी इंशाअल्लाह, ये आपका मुकद्दर है अल्लाह के फजल करम से। इससे आप भाग जितना मर्जी भागें, आप इससे भाग नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अरकान असेंबली हम सब ने इस्तीफे दिए हुए थे, इकट्ठे इस्तीफे दिए थे, और जो जिनके इस्तीफे अभी तक नहीं मंजूर हुए वो सारे अरकान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब के दफ्तर गए थे, क्योंकि स्पीकर साहब की ये शर्त थी कि हर जो मेंबर है वो आके अपने इस्तीफे मेरे सामने कहे कि इस्तीफे कबूल करे। हम सब आज आए और स्पीकर साहब दफ्तर छोड़ के भाग गए। अभी हम यहीं खड़े हैं, अगर स्पीकर साहब आना चाहें तो वो सब मेंबरान जिनके इस्तीफे नहीं कबूल किए उन्होंने अभी तक, हम कल दोबारा आएंगे, फिर हम मंडे को भी आएंगे, हम संडे को भी आएंगे, हम मंडे को भी आएंगे और अपने इस्तीफे स्पीकर साहब को कहेंगे कबूल करें। स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर साहब को चाहिए कि वो बैठते अपने दफ्तर में और हमारे इस्तीफे कबूल करते।
जबकि वो हमें बार बार एक ही वजह बता रहे हैं कि जी अरकान खुद आए। जब अरकान खुद आते तो स्पीकर साहब भाग जाते। ये क्या इन्होंने खेल खेला हुआ है। जुर्रत करें और सारों के इस्तीफे कबूल करें जो बाकी मेंबर्स हैं। मैं अपना इस्तीफा पब्लिकली कह रही हूँ। अगर स्पीकर साहब सुन रहे हैं तो ये 14 करोड़ आवाम भी सुन रही है और स्पीकर साहब भी सुन रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा पब्लिकली कह रही हूँ कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ और वो कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी जो उन अरकान में से हैं जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए और आज हम असेंबली में इसलिए ही आए हैं अपनी पार्टी के साथ कि आज हम अपने इस्तीफे पेश करके जो उन्होंने अपनी तस्दीक करवानी है स्पीकर साहब ने, आज हम तस्दीक करने के लिए अपने तौर पर आए हैं। स्पीकर साहब ने आज तक हमें कोई खत नहीं लिखा कि आप आए और अपने जो इस्तीफे हैं उनकी तस्दीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी ने आज फिर हमें बुलाया, हम उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जब पार्टी कहेगी हम स्पीकर के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। मेरा हल्का 161, मेरा नाम मियां मोहम्मद शफीक। मैं आज अपना इस्तीफा जो है उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इधर सब आए हैं अपने इस्तीफे देने के लिए। मेरा हल्का है NA23 451, मलिक अनवर ताज मेरा नाम है। मैं आज बजाते खुद इधर आया हूँ। स्पीकर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि फौरन अपनी असेंबली में आ जाए। हम इस्तीफा देने के लिए आए हैं और पब्लिकली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। हमने पहले भी इस्तीफा दिया था, आज भी देंगे और अगर आज आप भाग गए, आपके सेक्रेटरी सब भाग गए तो कल हम दोबारा हाजिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इधर इस्तीफा दे देंगे। मेरा नाम इसके आगे बोले ना यार, मैं बड़े अरसे से खड़ा हूँ। आप बोल रहे मेरी एक बात उधर आवाज नहीं आएगी। दुलकार भाई पीछे आके माइक पे आ जाए। माइक में आए आप बोल देना ब्रिगेडियर साहब। एक मिनट सर, एक चलिए आप शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी। मैं MNA हूँ NA 119 शेखुपुरा 1 से और मैं हमेशा इस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। पिछले 15 साल से मैं इस पार्टी में हूँ और मुझे पता है कि हमारा मिशन क्या है। मेरे लीडर का मिशन है इस मुल्क को बचाना इन दरिंदों से और आगे लेके चलना ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। पहले दिन जब हमने इस्तीफा दिया मैंने मेंबरान से बात की और अब भी मैं बात कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता रहा कि ये इस मुल्क में कुछ करने नहीं आए सिवाय ये इस मुल्क को बर्बाद करने आए। एक ही इनका मिशन है और जितनी जल्दी हम इनसे छुटकारा पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। तो ये अभी क्यों भाग रहे हैं हमसे? इसलिए कि अभी शायद इनके कुछ केसेस रहते होंगे वो इन्होंने ख़त्म करा दिया या और कोई। आप देखें जब हम गए 18 अरब थे, अभी 4.5 अरब रह गए और 2 महीने गुजर जाएंगे। इनको तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करके स्पीकर साहब भागने की बजाय हमें फेस करें। हम इधर हैं, हमारे इस्तीफा कबूल करें, हम इधर ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा नसरुल्लाह गोबंदी, मैं फैसलाबाद से MNA हूँ। हम बड़ी देर पहले अपने लीडर के कहने पे इस्तीफे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब के पास और अभी तक क्योंकि हमारे इस्तीफे जो से है वो कबूल नहीं हुए तो हम आज उसकी कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि जी हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। और आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये सुन रही है कि हम अपने इस्तीफे जन से हैं ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और हमारा इस्तीफा जन से वो कबूल होने चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि हम ऑलरेडी अपने इस्तीफे दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है और डेरा इस्माइल खान से मैं मुंतखब हूँ NA 39 पे और मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने आज जमहूरी रवायात को ख़राब किया है और उनका ताख्त ताराज हुआ है उनके इस असूल का कि जो जमहूरियत के लिए बात की जाती है। हम जमहूरियत के इस अमल में आज यहाँ अपना इस्तीफ़ा पेश करने के लिए आए हैं। हमारा इस्तीफ़ा हाजिर है।
آپ آج استعفیٰ نہیں لیں گے، ہم کل آئیں گے، کل نہیں لیں گے، پرسوں آئیں گے، جب تک ہمارا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا ہم یہاں پہ حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. میرا نام ذوالفقار علی خان ہے جی، NS64 چکوال. میں نے پہلے بھی اپنے لیڈر کے حکم پہ استعفیٰ دیا تھا اور آج ہم سب پھر جو باقی رہ گئے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کے سامنے آپ گواہ ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں تاکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں اور یہ ملک کسی جانب ترقی کی جانب بڑھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سالم محمد خان منصورہ سے 13 سے میرا تعلق ہے اور میں پہلے بھی 2 دفعہ استعفیٰ دے چکا ہوں. آج بھی ہم استعفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں. جس طرح اسپیکر صاحب نے باقی سارے استعفے منظور کیے تو ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ ہمارے استعفے جس طرح آج انہوں نے جو دروازہ بند کیا ہے، جو گیٹ بند کیا ہے، میں کہتا ہوں جمہوری روایات کا جنازہ نکالا ہے کہ سارے MNAs یہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہم استعفیٰ دے چکے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ استعفیٰ اگر آج منظور نہیں کرتے ہم نے کل پھر آنا ہے، پرسوں پھر آنا ہے، جب تک ہمارے استعفے منظور نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات، ہم سارے MNA جن کے ابھی تک استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے سارے کھڑے ہیں، سارے آ کے استعفیٰ دینے آئے تھے مگر اسپیکر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں. ہم نے استعفیٰ دے چکے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے نہ لیا پھر کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ہم دھرنا دیں گے اور استعفیٰ دے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رائے مرتضیٰ ہے، ساہیوال سے میرا تعلق ہے. ہم نے عمران خان صاحب کے حکم پر پہلے دن سے استعفیٰ دیا ہوا ہے. آج تمام PTI کے ممبرز استعفیٰ دینے اسمبلی آئے لیکن اسپیکر صاحب وہاں پر نہیں ملے، وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. اسپیکر صاحب جمہوری آدمی بنتے ہیں، وہ بڑی جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں. انہیں چاہیے کہ فراخ دلی سے یہاں بیٹھیں اور جو ممبر استعفیٰ دینے آئے ان کے استعفے قبول کریں. انہوں نے اسمبلی کو بے توقیر کیا، ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا. آج ہم سب MNAs یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں ہمارے MNAs کے استعفے منظور کیے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سب نے اجتماعی استعفے دیے تھے، ہمارے اجتماعی طور پر استعفے جو ہے منظور کیے جائیں. ہم پھر آئیں گے اور آتے رہیں گے جب تک اسپیکر صاحب ہمارے استعفے جو ہے منظور نہیں کریں گے. بہت شکریہ.